ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہیں ایسی کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالی کو بہت محبوب ہیں، نہ جو تمہاری ہر پریشانی، حادثات، شیطان کے شر اور دشمن کے شر سے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لے کر گھر واپس آ گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کرید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفی بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ 1000 اشرفیاں تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ گئی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا اور لکڑی کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بولا، اس سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکڑ دریا میں بہتی ہوئی کنارے آ گئی۔ میں اس کو اٹھا کر گھر میں لایا ہوں تاکہ اس کو جلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ جب اس کی بیوی نے لکڑ کو چولہے میں ڈالنے لگی تو دیکھا اسے کرید کر سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے، تو اس نے لکڑ کے سوراخ کو کرید کر دیکھا اس میں 1000 اشرفیاں اور ایک خط تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا اور وہ لکڑ آگے تھما دی۔ جب اس کے خاوند نے یہ سب دیکھا اور تحریر کیا ہوا خط ملا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے اشرفیاں حق کے تعالی کو ضامن دے کر ادھار لی تھی، میں واپس کرنے کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا، میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا قرض اللہ تعالی پہنچا دے گا اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نہ آ سکا، وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو دروازوں کو تالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں داخل۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدائے رحمان کی، تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیوں، کیا آپ مجھ سے نہیں
नहीं पूछेंगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ। मैंने कहा ये भी बता दो। तो कहने लगी, मैं उनकी हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिचकियां लेकर रोने लगे। जो उस दुनिया में साहिब इक़दार है, वो आखिरत में इंतहाई जलील ख्वार होगा। जो उस जहां में मालदार है, वो आखिरत में फकीर होगा, जवान बूढ़ा हो जाएगा, और जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना नहीं धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तिलावत कुरान करने वाले, कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहाँ गए महरा रमजान के रोजे रखने वाले। खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया, कब्र के कीड़ों ने उनके गोश्त का क्या इंजाम किया, उनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या बर्ताव हुआ। अल्लाह पाक की कसम, जो बेअमल दुनिया में आराम वो नर्म बिस्तर पर होते थे, लेकिन अब अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। उनकी औलाद गलियों में दर बदर है, क्योंकि उनकी बेवियाओं ने दूसरे निकाह करके फिर से घर बसा लिए। उनके रिश्तेदारों ने उनके मकानात पर कब्जा कर लिया और मिरास आपस में बांट ली। वल्लाह उनमें बाज खुश नसीब भी हैं जो कि कब्रों में मजे लौट रहे हैं, जबकि बाज ऐसे हैं जो अजाब कब्र में गिरफ्तार हैं। अफसोस ए नादान, जो आज मरते वक्त कभी अपने बाप की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आंखें बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, तो किसी को कब्र के तंग व तारीक गड्ढे में दफना रहा है। याद रख, कल ये सभी कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। काश मुझे इल्म होता कि कौन सा गाल कब्र में पहले सड़ेगा। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए और 1 हफ्ते के बाद उस दुनिया से तशरीफ ले गए। उस वक्त कैसी गुजरी होगी जब रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होगी। बेशकीमत कपड़े बदन से उतारे जा रहे होंगे, उसाल नहला रहा होगा, लट्ठे का कफन पहनाया जा रहा होगा, किसी हसरत की घड़ी होगी जब जनाजा उठाया जा रहा होगा। हाय वो दुनिया जैसे संवारने के लिए उम्र भर भाग दौड़ की थी, जिसकी खातिर रातों की नींदें उड़ाई थी, तरह तरह के खतरे मोल लिए थे। हासिदीन की रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी जान लड़ाकर दुनिया का माल कमाते रहे थे। माल का पछतावा, खूब दौलत बढ़ाते रहे। जिस मकान को मजबूत तामीर किया था, फिर उसको हर तरह के फर्नीचर से आरास्ता किया था, वो सभी कुछ छोड़कर रुखसत होना पड़ा है। आह, कीमती लिबास खोटी पर टंगा रह जाएगा, कार हुई तो गिराज में खड़ी रह जाएगी, खेल कूद के आलात, ऐशो तरब के असबाब और हर तरह का माल और सामान धरा का धरा रह जाएगा। उस वक्त मुर्दे की बेबसी इंतहा को पहुंचेगी, जब उसको रोशनियों से जगमगाती आरजी खुशियों से मुस्कुराती दुनियाए नापैदार के फानी घर से निकाल कर अंधेरी कब्र में मुंतकिल करने के लिए उसके नाज उठाने वाले उसको कंधों पर लाद कर सोए कब्रिस्तान चल पड़ेंगे। ऐ नादान इब्ने आदम, दुनिया के वास्ते तो सब कुछ कर डाला, ना किया तो कुछ, ना किया तो सिर्फ कब्र के लिए कुछ ना किया। ऐ इब्ने आदम, ये जानते हुए भी कि कब्र आज नहीं तो कल आनी जरूर है, फिर भी कब्र के लिए कुछ ना किया। लेकिन हर मुसलमान को उस कलमा पर नाज है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि कुर्बे रसूल उनका वसीला है, मोहब्बत रसूल की निशानी है, आशिकों के दिलों का चैन है। अफसोस है हम मुसलमानों पर, हमने अपने मोहसन आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर पस्त डाल दिया है। आज हम सुन्नतों पर अमल करने में शर्म महसूस करते हैं, अगियार के फैशनों को अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। हमने अपना आइडियल उन्हें बनाया जो न कभी हमारे थे न कभी हमारे होंगे, और हमारे वो आका जो कि उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे। सारी जिंदगी सहरा में, मजलिस में, मस्जिद में, अपने दौरे दौलत में, हत्ता के दीदार कब्रिया के वक्त भी अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश मांगते रहे। बल्कि विसाल के वक्त भी जब कब्र अनवर में रखा तो भी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। और अनकरीब एक वक्त वो भी आने वाला है जैसे रोज महशर कहा जाता है, जिस दिन माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बीवी, हत्ता के जिगरी दोस्त भी मुंह फेर लेंगे। कोई काम ना आएगा, ना कोई सहारा होगा। उस दिन भी डूबतों को तिराने वाले, गिरे हुए को संभालने वाले, रोते को हंसाने वाले, उम्मत की कश्ती पार लगाने वाले मोहसन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में भी हमारे लिए बख्शिश का वसीला होंगे।
होंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे, मीज़ान पर हमारे पलड़े भारी करवाएंगे, अपने नूरानी हाथों से जाम कौसर पिलाएंगे, सल्लम की सदा बुलंद करते हुए पुलसरात से पार करवाएंगे, महशर की सख्त गर्मी में अपने दामन की ठंडी हवा अता फरमाएंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रात मैंने देखा कि मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस में ले गए। फिर हम चले यहाँ तक कि खून के दरिया पर पहुँचे। यहाँ एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स बीच दरिया में है। वो किनारे की तरफ बढ़ा और निकलना चाहता है। किनारे वाले शख्स ने एक पत्थर ऐसे जोर से उसके मुंह पर मारा कि जहाँ था वहीं पहुंचा दिया। फिर जितनी बार वो निकलना चाहता है, किनारे वाला मुंह पर पत्थर मारकर वहीं लौटा देता है। मैंने पूछा, ये कौन शख्स है? कहा, ये शख्स जो शहर में है सूदखोर यानी सूद खाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले, उसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वो दुश्मनों के शर से महफूज रहेगा और शैतान उससे अलग हट जाएगा, हर हादसे से महफूज रहेगा। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर औलाद की खैर बरकत और सलामती के लिए ये दुआ पढ़ी जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये अल्लाह ताला के मुकद्दस और महबूब कलाम है। वो मुकद्दस दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।